பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பகுதியின் அடுத்த பாகம். சகல மதங்களுக்கும் பொதுவான பக்தி. மனிதனை விசாரங்களிலிருந்து விடுவித்து உயர்த்துவதற்குத்தான் எல்லா மத சம்பிரதாயங்களும் தோன்றியிருக்கின்றன. மற்ற பிராணிகளுக்கு இல்லாத விசாரம் இவனுக்கு இருப்பது மட்டுமில்லை, இவன் முயற்சி செய்தால் விசாரத்தில் இருந்து விடுபடுவதோடு நில்லாமல் மற்ற பிராணி வர்க்கம் எதற்கும் கிடைக்க முடியாத ஞானத்தை பெற முடியும் என்று மத சித்தாந்தங்கள் யாவும் கூறுகின்றன. உலக விவகாரங்களை எல்லாம் இயக்கி வைக்கிற ஒரு மகா சக்தியை தஞ்சம் புகுந்தாலே விசாரங்களிலிருந்து விடுபடலாம் என்று பொதுவாக இந்த எல்லா சித்தாந்தங்களும் ஒரே குரலில் ஏக மனசாக சொல்கின்றன. அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், துவைத்தம், சைவ சித்தாந்தம், இன்னும் கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம் முதலிய எந்த சம்பிரதாயமானாலும் சரி, பக்தி எல்லாவற்றுக்கும் பொது. புத்தர் பக்தியை சொல்லாவிட்டாலும் பௌத்தர்களால் பக்தி இல்லாமல் முடியவில்லை. அதனால்தான் புத்தரையே சுவாமியாக்கி வேறு எந்த சுவாமிக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பெரிய பெரிய மூர்த்திகளை அவருக்கு வைத்து பூஜை செய்கிறார்கள். ரொம்ப சமீப காலத்திலும் கூட பல ஞானிகள் ஆத்ம விசாரம் ஒன்றை மட்டுமே வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆனால் இவர்களுடைய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த மகான்களையே தெய்வமாக வழிபடத்தான் செய்கிறார்கள். பக்தி என்பது அப்படி இயல்பாக உடம்போடு பிறந்த ஒன்று. அத்வைதத்தின்படி பக்தி செலுத்துகிற போது ஈஸ்வரன் வேறு நாம் வேறு என்கிற எண்ணமில்லாமல் அதுவே நாம் என்கிற அபேத பாவத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் என்று மகா சக்தியாக சர்வஜனாக எல்லாம் அறிந்தவன் ஒன்றை வைத்து பக்தன் என்ற அல்ப சக்தன் கிஞ்சித்ஞன் சிறிதே அறிந்தவன் பக்தி பண்ணுகிறான். இரண்டும் எப்படி ஒன்றாகும் என்று கேட்கலாம். அப்படியானால் பகவானுக்கு நாம் வேறா? பகவானுக்கு வேறாக மற்ற வஸ்துக்கள் இருக்கின்றனவெனில் அதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன? வேறாக எங்கிருந்தோ வந்த வஸ்துக்களை அவன் எப்படி ஆட்டி படைக்க முடியும்? இப்படி யோசித்து பார்த்தால் ஒரே பரமாத்மாதான் ஈஸ்வரன் என்கிற சமுத்திரமாகவும் பலவிதமான ஜீவராசிகளான குளம், குட்டை, கிணறுகளாகவும் ஆகி கடைசியில் உத்தரணி ஜலத்தில் வந்து நிற்கிறது என்று தெரியும். சக்தியில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம், ஆனால் அடிப்படையில் எல்லாம் ஒரே வஸ்துதான். அந்த அடிப்படைக்கு போனால் நாம் அதுவாகவே ஆகிவிடுவோம். இதுதான் அத்வைத முக்தி. வெறும் புத்தி பூர்வமாக இன்டலெக்சுவல் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை. இது அனுபவ சித்தியாக வேண்டும். இதற்கு ஈஸ்வர கிருபை இருந்தால்தான் முடியும். நம்மை எல்லாம் ஆட்டி படைக்கிற சக்தியின் அனுகிரகம் இருந்தால்தான் இந்த ஆட்டம் ஓய்ந்து அடிப்படைக்கு போக வேண்டும்
என்ற அத்வைத நாட்டமே நமக்கு வரும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஈஸ்வரானுகிரகாத் ஏவ பும்சாம் அத்வைத வாசனா. பகவான் பக்தன் என்று பிரிந்தே தோன்றுகிற ஆரம்ப ஸ்திதியிலும் கூட பகவானாக எந்த பரமாத்மா வந்திருக்கிறதோ அதுவேதான் பக்தனாகிய நாமாகவும் ஆகியிருக்கிறது என்ற நினைவை கொஞ்சம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதனால் பகவானிடம் நம் அன்பும் அதிகமாகும். ஏனென்றால் நம்மை விட நமக்கு பிடித்தமான அன்பான வஸ்து இல்லை அல்லவா? நம் காரியங்கள் அனைத்துக்கும் பலன் தருகிற ஈஸ்வரன் நாம் பக்தி பண்ண பண்ண அதற்கு பலனாக மேலும் மேலும் அவனை நெருங்க அனுகிரகம் செய்வான். தான் யார், எப்படிப்பட்டவன் என்பதையெல்லாம் அவனே தெரியப்படுத்துவான். நாம் அவனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டாம். அவனே நம் பக்திக்கு இறங்கி தன் இயல்பை தெரியப்படுத்துவான். கீதையில் பகவான் இப்படியே சொல்லி இருக்கிறார். பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யச்சாமி. இவ்வாறு ஈஸ்வரனின் அனந்த கல்யாண குணங்களை அறிந்த பின் அதையே பக்தர்கள் ரசிக்கிறார்கள். ஞானியோ இந்த குணங்களுக்கு ஆதாரமான நிர்குண சத்திய நிலையை பகவத் அனுகிரகத்துடன் அடைந்து அதில் இரண்டர கலந்து விடுகிறான். இதற்கும் சகுண உபாசனை தான் ஆரம்பமாயிருக்கிறது. இந்த சகுண உபாசனை அல்லது மூர்த்தி வழிபாட்டுக்காகத்தான் இஷ்ட தேவதை என்ற கருத்து நம் மதத்தில் இருக்கிறது. மற்ற மதங்கள் கடவுள் என்கிற ஒன்றை சொல்வதோடு நின்று விடுகின்றன. இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுகிற நம்முடைய சனாதன தர்மம் அந்த ஒரே கடவுளை அவரவர் மனோபாவப்படி அன்போடு நெருங்கி வழிபடுவதற்காக பல ரூபங்களில் பல தெய்வ வடிவங்களில் நமக்கு காட்டுகிறது. இந்த ரூபங்கள் வெறும் கற்பனையில் உண்டாக்கப்பட்டவை அல்ல, ஒன்றாக இருக்கிற பரமாத்மாவே தான் இப்படி பல மகான்களுக்கு தரிசனம் தந்திருக்கிறார். அவரவர்கள் அந்தந்த மூர்த்தியிடம் பிரத்யட்சமாக பழகி உறவாடி பக்தி செய்திருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி நாமும் தரிசிப்பதற்காக இன்ன மந்திரம், இன்ன விதமான உபாசனையை பின்பற்றினால் இன்ன தேவதா ரூபத்தின் தரிசனத்தை பெறலாம் என்று வழிகளை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். வழிபாட்டு முறை எதுவானாலும் பக்தி என்கிற பாவம் பொதுவானது. நம் மதத்தில் உள்ள பல தெய்வங்களின் உபாசனைக்கு மட்டுமின்றி எந்த மதமானாலும் பக்தி என்பது மத்தியஸ்தானத்தில் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். வக்ரதுண்ட மகாகாய சூர்யகோட்டி சமப்பிரப நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகார்யேஷு சர்வதா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீ நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. புத்திர்பலம் யசோதைர்யம் நிர்பயத்வம் மரோகத அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் சஹனுமஸ்மரணாத் பவேத். எல்லாம் வல்ல அந்த கந்தர் பெருமானுடைய அருளை வேண்டி கந்தர் அனுபூதி இதை பற்றி சில வாரங்கள் சிந்திக்கலான்னு ஒரு ஆசை. நீங்க எல்லாரும் கொடுக்கிற ஒரு உற்சாகத்தினாலையும் ஆதரவுனாலையும் சொல்ல முடியுங்கிற நம்பிக்கையில முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கேன். இந்த கந்தர் அனுபூதிய
அருணகிரிநாதர் எழுதியிருக்கார். அருணகிரிநாதர் நிறைய பண்ணியிருக்கார், திருப்புகழ் பண்ணியிருக்கார், கந்தர் அனுபூதி, கந்தர் அந்தாதியம் பண்ணியிருக்கார், 6-7 இது பண்ணியிருக்கார். திருப்புகழ்ங்கிறது வந்து அநேகமா நிறைய கோவில்களுக்கு போய் அந்த கோவில் எல்லாம் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் எல்லாத்திலையும் போய் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத இடங்களுக்கு எல்லாம் போய் அந்த முருகனை வந்து ரொம்ப பாடியிருக்கார். அவர் சின்ன வயசுல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா முன்ன பின்னெல்லாம் இருந்திருக்கிறதாக ஒரு விற்த்தாந்தம் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் ஆதாரபூர்வமான பொண்ணும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயத்துல எல்லாத்தையும் ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, வாழ்க்கையை நம்ம ரொம்ப வீணடிச்சிட்டோம், கடவுள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண இந்த ஒரு எத்தனையோ ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கிறது, இதை நல்ல ஜென்மமா பண்ணி அதை பகவானை பாடாத, பகவானை பூஜை பண்ணாத, நம்ம இப்படி வீணா போக்கிட்டோமே சொல்லி கோபுர உச்சியிலிருந்து கீழே விழுந்ததாகும். அப்ப பகவானே கீழே வந்து சாட்சாத் முருகப்பெருமானே அவரை 2 கையாலும் தாங்கி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி, இனிமே என்னுடைய புகழை நீ பாடி புதுசா ஒரு லைஃப் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுல இருந்து அவர் பாட ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவருக்கும் நிறைய சோதனைகள் இல்லாதவளே கிடையாது. மனுஷத்துல இருந்து மிருகங்கள்ல இருந்து பறவைகள் இருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான ஒரு சோதனைகள் இருந்தாக்கும். இடைஞ்சல்கள் இல்லாத ஒரு லைஃபே கிடையாது. பூமியில பிறந்துட்டா சகல ஜீவராசிகளுக்கும் இடைஞ்சல்கள் உண்டு. ஒரு தாவர ஜங்கமும் சொல்றோம், ஒரே இடத்துல நிக்கிறது, அங்கங்க போகாது. அந்த மரத்துக்கு கூட சோதனைகள் உண்டு. காத்துல மழையில புயல்ல மாட்டிக்கொண்டு ஃபாரஸ்ட் பயருங்க, எவனோ ஒருத்தன் மரத்தை வெட்டி எடுக்கும் போது எரிக்கிறான். எத்தனையோ தொல்லை இல்லாத ஜென்மா அந்த உலகத்திலே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட இந்த ஜென்மா எடுத்து அவர் வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணி முழுக்க முருகனை பாடுறதுலயே செலவு பண்ணார். இது நிறைய பாடல்கள் எழுதும்போது ஊரா போய் பாடுறார். அதுல பெரிய விசேஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, சாதாரண நாயன்மார்கள் எல்லாம் பாடியிருக்கா, ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பாடியிருக்கா. பாடும்போது எந்த கோயிலுக்கு போறாலோ அந்த கோயிலை பத்தி தான் பாடுவா. அங்க இருக்கிற பெருமாளை பத்தி பாடுவா, அங்க இருக்கிற சுவாமியை பத்தி பாடுவா, அம்பாளை பத்தி பாடுவா, அந்த ஊர் பேர் வர மாதிரியும் பாடிடுவா. ஆனா திருப்புகழ் எல்லாத்திலையும் பார்த்தாருன்னா ஏதோ 1-2 திருப்புகழ்ல முருகப்பெருமான் நேரையும் சொல்லியிருப்பார். முக்காவாசி எதுலயும் பார்த்தோம்னா ஒரு ராமனையோ கிருஷ்ணனையோ பரமேஸ்வரனையோ ஒரு அம்பாவையோ பாடிட்டு கடைசியில ஒரு 2 லைன்ல இப்பேற்பட்ட அவருடைய மகனே இல்ல மருமகனே சகோதரனே இப்படிதான் முடிச்சிருப்பார். அநேகமா எல்லா திருப்புகளையும் பார்த்தா இந்த மாதிரிதான் முடிச்சிருப்பார். முருகன் கூட காத்துட்டே இருந்திருப்பான், இது நம்மளதான் பாடுறாரு போல் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு கடைசியில எல்லாத்தையும் வேற யாரையோ பத்தி பாடிட்டு கடைசியில அவனை ரிலேட் பண்ணி சொல்லிடுவார். அது ஒரு புதுமையான ஒரு அப்ரோச் வச்சுக்கோங்க. அப்படி முருகனை அதான் இப்படி நம்ம நினைச்சுக்கலாம். எந்த சுவாமியை நினைச்சிருந்தாலும் இவர் முருகனை மறக்கிறது இல்லைன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். எந்த சுவாமியை தொழுதாலும் முருகனை தான் போய் சேர்றதுன்னு வச்சுக்கலாம். சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சத்துன்னு நமக்கு ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அருணகிரிநாதர் பிரகாரம் வந்து சர்வதேவ நமஸ்காரா சண்முகம் பிரதிகச்சத்துன்னு இருந்திருக்கும் தெரியல. அதான் அந்த மாதிரி வச்சுன்னு ஒரு மாதிரி பண்ணிருக்கார். நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு, நிறைய பாடல்கள்லாம் பண்ணிருக்கார். இந்த அனுபூதி பண்ற போது என்ன ஆயிருக்குனாக்க, அந்த கீழே குதிக்கும் போது காப்பாத்தினான்னு சொன்னோம். இவர் ஊரா பாடிட்டு வருவோம். திருவண்ணாமலையில பிரபுடதேவன் ஒரு ராஜா இருந்ததாகவும் அந்த காலத்துல இவர் அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கார். இவருடைய வரவையும் இவருடைய ஒரு அருளையும் இவருடைய சாமர்த்தியத்தையும் தாங்க முடியாத அந்த ஊர்ல ஒரு அந்த ராஜாக்கு ஒரு மந்திரியோ இல்ல ஒரு குரு ஒரு துர்போதனை பண்றவர் அவர் எப்படியா ஒழிச்சு கட்டணும் காப்பாத்துறாரு. எத்தனையோ ட்ரை பண்ண முடியவே இல்லை. கடைசியில வந்து இவரை பாரிஜாத புஷ்பத்தை எடுத்துன்னு வர சொல்லுன்ற மாதிரி அனுப்புறதாகும். இவர் பாரிஜாத புஷ்பம் எடுத்தோம்னா கிளி ரூபத்துல போகணும்னு போறார். கிளி ரூபத்துல போயிருக்கும் போது திரும்பி வரத்துக்குள்ளே இவருடைய உடலை வந்து எரிச்சு விடுறாரு. அந்த மந்திரவாதிய ஒரு அதான் வேண்டாத ஒரு துர்மந்திரின்னு வச்சுப்போமே, அவர் அப்படி பண்ணி விடுறார். திரும்பி வந்து பார்த்தா அவர் உடலை காணும். என்ன பண்ணுவார்? உடனே அப்படியே கிளியாவே தவிச்சு போய் நிற்கும் போது சுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி என்ன சொல்றாராம், நீ கவலைப்படாத, இனிமே நீ கிளியாவே என்னோட தோளிலேயே இருந்துட்டு நீ என்ன பாடின்றதுன்னு சொன்னதாகும். அப்ப பாடினதுதான் அந்த கந்த அனுபூதினு ஒரு விருத்தாந்தம் இருக்கு. இன்னைக்கு திருவண்ணாமலை உள்ள போன ஒரு முருகன் சன்னதியில ஒரு தூண் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த தூண்ல இருந்து ஸ்தம்பத்துல இருந்து வந்ததா சொல்ற 2 பேர் தான் ஸ்தம்பத்துல இருந்து வந்தான். ஒருத்தர் வந்து நரசிம்மமூர்த்தி ஸ்தம்பத்துல இருந்து வந்தார். எங்க இருக்கான்னு கேட்டாங்க. பிரகலாதனை பார்த்து இரண்யசிபு கேட்ட போது எங்கே இருக்கான், அப்ப இந்த தூண்ல இருக்கானா இருக்கான்னு. அப்ப எல்லா தூண்லயும் சுவாமி வந்தாருவா. ஒரு தூண்ல இருந்து மட்டும்தான் வெளில வந்தாலும் மிச்ச தூள் எல்லாம் இன்னும் இருக்கான்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணாருன்னா எங்க பக்கத்துல நின்றாரு அந்த இடத்துல இருந்து வந்துட்டார். அந்த அருணகிரிநாதருக்கு கிட்டக்க இருந்த இடம் வந்து அந்த சன்னதி. அவர் பக்கத்துல தூண், அதுல இருந்து சாமி உதிச்சு வெளில வந்தாராம். நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், இனிமே என்னோட தோல்ல உட்காந்து என் காதுக்கு இனிமையா நீ பாடின்றதுன்னு சொல்லதாகும். அப்படி அனுபூதி பெற்றவர் அனுபூதி பெறுவதற்காக மற்றவர்கள்லாம் பத்தி பாடினார் சொல்லலாம். அனுபூதி அப்படின்னு என்னன்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகமா இருக்கும். அனுபூதிங்கிறது பார்த்தா சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான். அருணகிரிநாதருடைய பாடல்களை பார்த்தா 100% வந்து சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் தான் நிறைய இருக்கும். திருப்புகழ் அப்படின்னு சொல்றோம்.
புகழ்னா சாமியை புகழ்ந்து பாடுறது, திருன்னு அழகாக பாடுறது, அழகனை பாடுவது, செல்வத்தை பாடுவது, செல்வ சீவான அந்த சுவாமியை பாடுறதுன்னு வச்சுட்டோம்னு சொன்னா அவர் எல்லாத்தையும் சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பார். ஒரு பாட்டு எடுத்தா நிறைய சம்ஸ்கிருத பதங்கள்லாம் இருக்கும். அதான் அந்த காலத்துல சம்ஸ்கிருதம் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஒன்றி போயிருக்கு, அது எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி இருந்திருக்குன்றதுதான் இது காமிக்கிறது. இவர் வேணும்னு திணிச்சதா நம்ம சொல்ல முடியாது, ஒரு சாதாரண எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படி பாடிட்டா. அனுபூதி அப்படின்னு சொல்லும் போது அணுன்னா தொடர்ந்துன்னு அர்த்தம், பூத்தி அப்படின்னு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அனுபூத்தின்னா சுவாமியை தொடர்ந்து அவன் கூடவே இருக்கிறதுன்னு. எப்ப பகவானுக்கு கூடவே இருக்க முடியும்? அவன் நமக்கு ஒரு அருளை பண்ணி நம்ம கிட்ட என்னோட இனிமே இரு, எம்மோடு இரு அப்படின்னு சொன்னதா இருக்க முடியும். எப்படி இவர் என்னோட இரு, என் தோல்லையே இருன்னு சொன்ன போது அந்த அனுபூதி கிடைச்சது. அனுபூதி கிடைச்ச உடனே யான் பெற்ற இன்பம் வையம் பெருக அப்படின்ற எண்ணத்துல என்ன பண்ணார், எல்லாருக்கும் அதை பாடினார். இந்த கந்தர் அனுபூதியை பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, ஒரு பாட்டையும் பாடும் போது படிக்கும் போது அதை கேட்கும் போதோ இதெல்லாம் நமக்காகவே எழுதின மாதிரி இருக்கும். ஒரு பாடலையும் சொல்ற விஷயம், பாதி பாடல் சுவாமியை ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு பாதி பாடல் தன்னுடைய தவற சொல்ற மாதிரியோ, தான் இப்படி போயிட்டு வருத்தப்படுற மாதிரியோ, இல்ல தனக்கு நீ ஒரு நல்ல அருளை கொடுக்க வேண்டும், தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் கேட்கிற மாதிரி இப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கும் முழுக்க பார்க்க. ஒரு பாடலையும் அப்படியே இருக்கும். இப்படி கந்தர் அனுபூதி இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. ஆனா இந்த கந்தர் அனுபூதியை அனுபூதி தரணும்னா அது என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க முழுக்க முழுக்க சரண்டர் ஆன சுவாமி கிட்ட. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா தேனம்பாக்கம், கலவை, காஞ்சிபுரம் முதலான இடத்துல 1969 78 வருஷம் வரைக்கும் இருந்துட்டான். அப்படி தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல பேர் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. பாரத பிரதமராக இந்த இந்திரா காந்தி அங்கே தான் தரிசனம் பண்ணிட்டா பெரியவாளை. அதே போல் இன்னும் பல பேர்லாம் விஐபிக்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. நித்தியம் ஜனங்கள்லாம் வருது போகிறது, ஜனங்கள் வருது போகிறது, இப்படியே தான் இருக்கும். அதாவது பெரியவா ஒதுங்கி இருந்தால் கூட, மௌனமாக இருந்தால் கூட, எல்லாத்தையும் விட்டு விலகி இருந்தால் கூட உலகம் அவரை தனியாக இருக்க விடலை, அவரை விலகி இருக்க விடலை. எல்லாரும் அவர் எங்கே இருந்தாலும், எந்த காட்டிலையும் மேட்லையும் எங்கே போய் இருந்தாலும் அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுறது. அவள் பேசவே மாட்டா, பேசாத மௌன குருவா தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி இருந்தா. அப்போ கூட அவளை தரிசனமே போகிறோம். அங்கே ஒன்றும் போய் பேசி கீசி இனிமேல் சந்தேகத்தை சொல்லி விளக்கம் தேத்துக்கணும் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. பல பேர் மேல்நாட்டு அறிஞர்கள்லாம் வந்திருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட பல சந்தேகங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா நோட்டில் புக்கு முழுக்கணும் எழுதின வந்தவாள்லாம் உண்டு. அப்படி வந்தவா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவான்னா, முதல்ல சந்தேகம் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வருவா. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட அங்கே உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு பெரியவாளை பார்த்து போனதுக்கு அப்புறம் அவளும் பிசாத உட்காந்துப்பா, இவரும் பிசாத உட்காந்துப்பார். மணிக்கணக்காக உட்காந்துப்பா. அவள் பாட்டுக்கு ஏந்துன்னு போவா. என்ன ஏதோ சந்தேகம் எல்லாம் கேட்கணும்னு இல்லையோ ஒன்றும் கேட்கலையே அப்படின்னா, கேட்கணும்னு தான் நினச்சின்னு வந்தோம். ஆனால் பெரியவாளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு. அப்போது ஒரு பையன் நின்றுனர். ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர், ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கார். பெரியவா கிட்ட அவர் யார், எங்கேருந்து வந்திருக்க, எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கான் கேளு, என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு. அந்த பையன்கிட்ட கேட்க சொன்னான், நீ எந்த ஊர்லேருந்து இப்போ வந்திருக்க, எதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன், என்னோட நேட்டிவ். ஆனால் நான் உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கேன். நான் ஃபிலாசபியில் தத்துவங்களில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரிசர்ச் பண்ணுறேன். அவர் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர். ஃபிலாசபியில் பல சித்தாந்தங்கள் இருக்குது. நம்ம ஹிந்து மதத்தில் சில ஃபிலாசபி இருக்குது. இந்து மதத்திலேயே பார்த்தேன்னாக்க அத்வைதம், துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், இது மாதிரி அதுக்குள்ளேயே பல ஃபிலாசபிஸ். இன்னும் ஏதோ கிறிஸ்தவ மதம் இருக்குது, இஸ்லாமிய மதம் இருக்குது, பௌத்த மதம் இருக்குது, இப்படி பல மதங்கள் இருக்குது. பல மதங்களையும் பல மத குருமார்கள்லாம் பலவிதமான சித்தாந்தமாக சொல்கிறா. இப்படி பார்த்தா நமக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. இதில் நிஜமாவே ஏதோ ஒன்று தானே சத்தியமாக இருக்க முடியும், உண்மையாக இருக்க முடியும். அப்படிலாம் வந்தால் நாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுறோம். அதை போல தான் இவரும் என்ன பண்ண இப்படி பல சித்தாந்தங்கள்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன். அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, அடுத்தது பெரியவா கேட்டா, என்ன பண்ண, நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அவனுக்கு அப்படின்னு. நான் ஃபிலாசபிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு என்னமோ மனசில் ஒரு வெறிச்சின்னு ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நாம் ஒரு மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம். மனுஷனாக பிறந்தது எதுக்காக, என்ன பண்ணணும், நாம் வாழ்க்கை நெறி என்ன,
இது மாதிரி இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது சாப்பிட்றது தூங்குறது இது மாதிரி படிக்கிறது ரிசர்ச் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் தானே ஒரு மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கும். அது பூர்ணத்துவம் அடைய வாழ்க்கை நெறி என்ன, அதோட பர்பஸ் என்ன, மனுஷ ஜென்மம் எடுத்ததோட பர்பஸ் என்ன, எப்படி இருந்தால் அந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆகும், நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியல. அதனால் எனக்கு வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன், பெரியவா எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு. நீ பெரியவா எல்லாம் நடுப்புற கூட ஒருத்தர் வச்சுன்னு அவர்கிட்ட தான் கேட்குறேன். அது சரி, அதை கேட்கறதுக்கு என்கிட்ட வந்தான் கேளு அப்படின்னு. இவன் தான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான், உலகம் முழுக்கலும் சுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான், அதனால பல மத தலைவர்களை பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறான். அங்கே யார்ட்டையான்னு கேட்டிருக்கலாமே, எத்தனையோ மத தலைவர்கள்லாம் பார்த்துருக்காளே, அதில் யார்ட்டையானு போய் கேட்டிருக்கலாமே வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு, அவளே சொல்லியிருப்பாளே அப்படின்னு. அதை விட்டுட்டு ஏன் என்கிட்ட வந்து கேட்குறான் கேளுன்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னான், இல்லை இல்லை நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன், போன இடத்துலாம் கேட்டிருக்கேன், பல பேர் பதிலும் சொல்லியிருக்கா, ஆனால் அந்த பதில்லாம் என்னமோ எனக்கு திருப்தியாக இல்லை, என்னை தொடரல, எனக்கு கன்வின்சிங்காக இல்லை அப்படின்னு. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறேன். ரெண்டாவது, அங்கே போன இடத்துல பல பேர்கிட்ட கேட்டாலும் பெரியவாளை பற்றி பல பேர் சொல்கிறா, அவள் இல்லாமல் ரெஃபர் பண்ணா, எனக்கு அவள் சொல்கிற பதில் திருப்தி இல்லை அப்படின்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சா, உனக்கு திருப்தியாக வேணும்னா நீ ஒன்று வேணா பண்ணி காஞ்சிபுரமோ அங்கே பெரியவர் ஒருத்தர் இருக்கிற அவர்கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்கிறா. உங்களை தான் போகிற இடத்துல பல பேர் ரெஃபர் பண்ணா, அதனால உங்களோட பெருமையை தெரிஞ்சுது, நான் அதனால தான் நான் இங்கே முயற்சி பண்ணி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, பல பேர் உங்ககிட்ட பதில் சொன்னான்னு அது உனக்கு திருப்தியாக இல்லை கன்வின்ஸாக இல்லைங்கிற, இப்போ நான் சொல்கிறதும் இல்லைன்னா என்ன ஒன்று அப்படின்னு. நான் மட்டும் உனக்கு திருப்தியாக சொல்லிடுவேன்னு என்ன கேரண்டி அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், எனக்கு தெரியாது, பல பேர் உங்களோட பற்றி சொல்கிறா, நான் ஏதோ கேள்விப்பட்டுன்னு தான் வந்திருக்கேன், நீங்கள் சொல்லுங்கோ, தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே இது கன்வின்சிங்காக இருக்குமா இல்லையான்னு எப்படி தீர்மானம் பண்ண முடியும், சொல்லி பார்த்த அப்புறம் தான் தெரியும். இந்த பையனை வேறு சொன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற வித்வான்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அதில் எல்லோரும் படித்தவாள் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆர்வம் வந்தது. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த பையனுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருக்குமே நம்ம வாழ்க்கை நெறி என்னென்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுனா தானே அந்த வழியை நாம் அடையிறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணுவோம், அந்த வழியில் போய் அந்த கோலை அடைய முடியும். இது எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும். அதனால் பெரியவா சொல்லணும் அவசியம், பெரியவா வாக்கால் இது வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சொன்னால், நீங்களாக தான் படிச்சிருக்கீங்களே, எல்லாரும் வேதம் படிச்சிருக்கீள், சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கீள், புராண இத்தியாசம் எல்லாரும் படித்தவா தான் பெரிய ஸ்காலர்ஸு, நீங்களே சொல்லுங்களே நம்ம சனாதன மதத்தில் இந்து மதத்தில் என்ன சொல்கிறது, மனுஷனாக பிறந்தவன்னு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது, அந்த வாழ்க்கை நெறி என்ன, மனுஷனாக பிறந்ததுக்கு என்ன பிரயோஜனம், அது என்ன நீங்கள் தான் சொல்லுங்களே அப்படின்னு. அவள்லாம் சொன்னா, இல்லை இல்லை அந்த குழந்தை பெரியவாள்கிட்ட தான் கேட்க வந்திருக்கான், நாங்கள் சொல்லக்கூடாது, பெரியவா சொல்லணும், பெரியவா சொன்னாக்கா அது என்ன ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும், இந்த ஷாக்கில் நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்லாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணினா. அப்படி சொல்லிட்டு அவள் என்ன சொன்னா, இந்த ஷாக்கில் பையனை உத்தேசித்து பெரியவா சொன்னாள்னா இது எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும், அதனால் இதை நிறைய பேப்பர் துண்டு நோட்டீஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணலாம், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி பல இடங்களில் மீட்டிங்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல இதெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணினா எல்லாருக்கும் இது பெரிய வாழ்க்கைக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, ஆமாம் நான் இப்போ மனுஷனோட வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு இப்போ சொல்லிட்டேன்னா இதை உடனே நோட்டீஸ்லாம் போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணி இனிமேல் அங்கங்கே மைக்கை வச்சுன்னு மேடையில் போய் பேசிட்டாக்க உடனே எல்லாரும் அந்த நெறிக்கு வாழ்க்கை நெறியை அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட போகிறாளாக்கும், அந்த வழிக்கு மாறிட போகிறாளாக்கும். இல்லை இப்போ இது தெரியாததுனால தான் சொல்லாததுனால தான் எல்லாரும் அந்த வழியில் போகாத இருக்காளா, ரெண்டும் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்கிறா, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வாழ்க்கை நெறி தான் இதான் அப்படின்னு நம்ம போய் சொல்லோம்னா என்ன தெரியும், என்ன ஆகும் அப்படின்னர், நமக்கு வேணா ஒரு கர்வம் வரும், பத்தியா ஒருத்தருக்குமே தெரியாத வாழ்க்கை நெறிய நான் தான் சொல்லிட்டேனாக்கும், முதல்ல நான் தான் சொல்லிட்டேனாக்கும், நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனாக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல நமக்கு ஒரு பிரமை வரும். அதை பார்த்து எல்லாரும் உடனே புதுசாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கிறாப்புல கூட்டம் வரும். இப்படி விபரீதமாக தான் போகுமே வழியே ஒருத்தரும் உடனே அந்த வழியில் போய் நல்ல பர்பஸ் சால்வ் ஆகிடும், அதை அச்சீவ் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னான். அந்த வித்வான்களை மற்ற இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நல்லது கெட்டது கலந்து தான் இருக்கும், அதுக்காக நம்ம நல்லது சொல்லாத இருக்க முடியாது, செய்யாத இருக்க முடியாது, பெரியவா சொல்லட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே ஒரு வித்வான்ட்ட சொன்னா, போ வியாசாச்சாரியால் பண்ணின புராண புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்குது, அதில் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துன்னு வான்னா. அந்த பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துன்னு வரப்பட்டது, அதில் 7வது ஸ்கந்தத்தை எடு அப்படின்னா 7வது ஸ்கந்தத்தை எடுத்தா
அதில் இத்தனாவது அத்தியாயத்துக்கு போ அப்படின்னா இத்தனாவது அத்தியாயம் வந்தது. அதில் 24வது ஸ்லோகம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா அது என்னன்னு படி அப்படின்னா தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயாகுருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம் இது. இதோட அர்த்தத்தை என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னா இது என்ன ஸ்லோகம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தா தான் இதோட விவரம் நமக்கு புரியும். அதாவது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரஹ்லாத சரித்திரத்தில் வருது. பிரஹ்லாதனுக்கு பெரிய இடைஞ்சல் யாரு அப்படின்னர் அவ அப்பாவே தான். இந்த புராணங்கள்லாம் நமக்கு எதை காமிக்கிறது அப்படின்னர் மனுஷாளுக்கு மட்டும் இந்த ஈகோ அகம்பாவம் இருந்துடுத்துன்னா அப்போ அப்பா இல்லை, புள்ளை இல்லை, கணவன் இல்லை, மனைவி இல்லை, வேற எதுவும் இல்லை, பந்தம் இல்லை, பாசம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இந்த பந்த பாசம் அப்படின்னு இதில் தான் நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறப்பல இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அவளுக்கு அந்த ஈகோ அகம்பாவம்னு வந்துடுத்துனா அப்போ இதெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிருது. ஹிரண்யகசிபுகாரும் தான் பெத்த புள்ள, அந்த பெத்த புள்ளன்னு கூட அவன் பார்க்கல, கொஞ்சம் கூட தயவு இல்லை, தான் சொன்ன வழியில் அவன் வரல, தான் சொன்னதை கேட்கலங்கிறதுனால அவனை எப்படியெல்லாம் ஹிம்சை பண்றார், தீர்த்து கட்டுறதுக்கு முதற்கொண்டு எவ்வளவு உபாயம் எல்லாம் பார்த்தான் அப்படின்னு நம்ம புராணம் காமிக்கிறது. அப்படின்னா ஒரு அப்பாவுக்கு புள்ள மேலே பாசம் இல்லாத இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னா எதனால என்ன? அவனோட அந்த கர்வம், அகம்பாவம் அது தலைக்கு ஏறிடுத்துனா எப்படி எல்லாம் விபரீதமா போறதுன்னு தான் நமக்கு புராணங்களை எதுக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்கிறோம்னு. இதெல்லாம் ஏதோ எங்கேயோ ஒரு ஹிரண்யகசிபு, எங்கேயோ ஒரு பிரகலாதன், இது மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லாம் நமக்குள்ளேயே தான் எல்லாரும் இருக்கும். இப்படி நாமளே அப்பப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு இதெல்லாம் தெளிவா ஏற்படும், தெளிவா ஏற்படும். அந்த பிரகலாதன் ஸ்கூல்ல படிக்கிற அப்பா படிக்க வச்சிருக்கார், சுக்கராச்சாரியாரோட பிள்ளைகள்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா அவருக்கு. அதுல என்ன பண்ணி கொடுத்தான்னா சிலபஸ் முதற்கொண்டு ஹிரண்யகசிபு பண்ணினது, அங்க ஒரு நல்ல விஷயமும் சொல்லித்தரப்படாது, ஹிரண்யகசிபு பத்தியே தான் பாடம் இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கான் இல்லையா. அதையே சொல்ல 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 எல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கா. ஆனால் பிரகலாதனுக்கு இதெல்லாம் ஏறல. அந்த பகவத் குணத்தை பத்தி, பகவன் நாமாவை பத்தி, இதை தவிர வேற ஒன்றும், பக்தியை தவிர வேற ஒன்றும் ஏறல. இப்படி இருக்கிறதே இந்த கூட இருந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துற தண்டனையெல்லாம் கொடுக்குறார், வாத்தியார் எல்லாமே இவ்வளவு சொல்லித்தரா கண்டிச்சு, அப்ப கூட இந்த பிரகலாதனுக்கு எப்படி இந்த வாசனையெல்லாம் ஏறாத, அவன் மனசுல அந்த பக்தியே இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம். அவள்லாம் கேட்கிறான், உங்ககிட்ட உனக்கு மட்டும் எப்படி இப்படிலாம் வருது அப்படிலாம் அவ கேட்கறதே தன்னோட சக மாணவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரகலாதன் உபதேசம் பண்ற. ஏன்னா எல்லாம் அசுர குழந்தைகள். அசுர குணமே என்ன அப்படின்னர் அன்பு இல்லாத இருக்கிறது தான் அசுர குணம், இரக்கம் இல்லாத தன்மை தான் அசுரத்தனம். நாமளே பார்க்குறோம், யாரானும் ஈவிரக்கம் இல்லாத ராட்சசபய அப்படிங்கிறோம். அப்படின்னாலே இந்த ராட்சச குணம், அரக்க குணம்னாலே என்னென்ன அடுத்தவா மேலே ஈவிரக்கப்படாத இருக்கிறது. பார்க்குறோமே நாட்டில் எவ்வளவோ வன்முறைகள்லாம் பார்க்குறோம், எத்தனையோ குண்டு வெடிக்கிறது, எத்தனையோ கொலை நடக்கிறது, எத்தனையோ கொள்ளை நடக்கிறது. அவளுக்கெல்லாம் ஒரு மனசுல ஒரு துளி லெவலேஷம் ஈவிரக்கம் இருந்ததுன்னா, ஜோ இப்படி ஒரு உயிரை போய் கொல்றமே, இப்படி ஒருத்தரோட உடமையை போய் திருடுறமே, இவ்வளவு எல்லாம் தப்பு பண்றமேன்னு தோண வேண்டாமா? தோணலைன்னா எந்த அளவுக்கு மனசாட்சி இல்லாத இருக்கு அந்த அசுரத்தனம் மண்டி கிடக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அந்த அசுரத்தனமே ஈவிரக்கம் இல்லாத இருக்கிறது தான். நமக்கு இன்னொரு கதை கூட சொல்ற வழக்கம், தெய்வத்தின் குரல்ல பெரியவா சொல்றா, தேவர்கள், அசுரர்கள், மனுஷர்கள் 3 பேரும் போய் பிரம்மாட்ட எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அதுல முதல்ல தேவர்கள் போய் கேட்டா, அவர் உடனே த அப்படின்னார். இந்த ஒரு அக்ஷரம் தான் சொன்னார். அவள்லாம் ஆஹா புரிஞ்சு கொடுத்தோ அப்படின்னு உடனே தேவதைகள்லாம் வந்துட்டா. அடுத்தது தேவதைகள் போய் பிரம்மாட்ட உபதேசம் ஆயின்னு இருக்கான்னு ஒன்று அசுரர்களுக்கெல்லாம் பொறுக்காது, பொறாம. உடனே இவாளும் உடனே அவற்றையே போய் கேட்டா, தேவர்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணாலுமே எங்களுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பார்த்தர் பிரம்மா, இந்த அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே அப்போசிஷன். அவளுக்கு தான்னு சொல்லிட்டு இவாளுக்கு வேற தானு சொன்னா இந்த அசுரத்தனம் இதுகள்லாம் நம்மளை அடிச்சிடும், அவருக்கு மட்டும் எதுமோ சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு என்னமோ சொல்றேன் அப்படின்னு கோவம் வந்துடும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு சொன்னதே இவாளுக்கு தான்னு சொன்னார். இவாளும் அசுராலும் ஆஹா அப்படியா புரிஞ்சு கொடுத்து அப்படின்ட்டு அவளும் போயிட்டா. உடனே மனுஷர்கள்லாம் போனா, மனுஷர்லாம் போய் சொன்னாக்க அவா 2 பேருக்கு அதே சொன்னாப்லே இவாளுக்கும் தேன்னு சொன்னார். இவாளும் புரிஞ்சுடுத்துன்னா என்ன, தேவர்களுக்கும் தேன்னர், அசுரர்களுக்கும் தேன்னர், மனுஷனுக்கும் தேன்னர், ஆனா 3 பேர் புரிஞ்சுடுத்துன்னா என்ன அப்படி உபதேசம் பண்ணான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. தேவர்கள்ட்ட இல்லாத குணம் என்ன அப்படின்னர் புலநடக்கம். எப்பொழுதுமே
ரொம்ப ஹைலி சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருந்துட்டாக்க, ரொம்ப அதீதமான வசதிகள் இருந்துட்டுன்னா அது சிற்றின்பத்திலையும் புலன்களுக்கு இன்பத்திலேயே தான் அந்த அலையும். சுவாமி நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதே இது மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவு வரணும், விவேக வரணுங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்திரலோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே பிரமாதமாக இருக்கிறது, போக பூமியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் மிதமிஞ்சி இருக்கிறதுனால இந்த இன்பத்திலேயே அவளுக்கு போகும். அதனால புலன் அடக்கம் கிடையாது. அதைத்தான் சொன்னார் தாமியத அப்படின்னார். அதாவது யோகத்தில் சொல்கிறாளோ இல்லையோ, சமம் தமம் அப்படி இல்லாமல் சொல்கிறாளே, அதுதான் அந்த புலநடக்கம் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான சொன்னார் தாமியத்தை. சரி, அவள் புரிஞ்சு கொடுத்து உடனே அவள் யாருக்குமே அவளோட வீக்னஸ் புரியும். அதை சங்கேதமாக சொன்னால் கூட உடனே டக்குன்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும். அது மாதிரி இவாளும் அவர் நமக்கு அந்த புலநடக்கம் இல்லை, அதனால அதுதான் உங்களுக்கு வேணும், தமம் வேணும்னு சொல்கிறாருங்கிறதுனால புரிஞ்சுன்னா ஆஹா அப்படியே இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துவிட்டா. அசுரர்களுக்கு இல்லாத என்னன்னர் இரக்கம் இல்லைன்னு சொன்னோம். தய இல்லை அவள்கிட்ட, யார்ட்டையும் ஒரு அன்பு இல்லை, கருணை இல்லை. அதுதான் அவளோட குணமாக இருக்குது. அதுக்காக தான் தயன்னு சொன்னார். உடனே அவளும் புரிஞ்சு கொடுத்து இன்னுமே தயவை காமிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் அப்படின்ட்டு உடனே தயை தான் வேணும் அப்படின்னு வந்தா. இந்த மனுஷர்களுக்கு தயன்னு சொன்னார் என்னன்னு, இவாள்கிட்ட இல்லாத குணம் என்னென்ன, ஈகை குணம் தான் மனுஷனுக்கு இல்லாத ஒரு குணமாக இருக்கும். அதை நாம் வரவழைச்சிக்கணும், அதை பெருக்கிக்கணும். அதுக்கு தான் நமக்கு இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள்லாம் வழி சொல்லி தருது. மனுஷனுக்கு என்னென்ன எப்பொழுதும் சுயநலம் தான் இருக்குது. எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் நமக்கு வேணும் இப்படி தான் வரும். நம்ம ஏதோ குடும்பத்துக்கு குழந்தைய குட்டிங்கிறதெல்லாம் கூட என்னென்ன, நம்ம பொண்டாட்டி நம்ம வீடு நம்ம குழந்தைங்கிறதுனால தான் அதுக்கு இனிமேல் காசு வேணும், பணம் வேணும், சாப்பாடு போடணும் இல்லை. இதே அடுத்த வீட்டுக்கு ஈத்த வீட்டுக்குன்னா நம்ம பண்ணணும்னு தோன்றதோ அந்த எண்ணம் கூட வர மாட்டேங்குது. அதனால் நம்மளோடதுன்னா தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் வரும். அதனால அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம், அதைத்தான் தயன்னு சொன்னார். அதைத்தான் தாமிய தத்த தயத்துவம். தத்தன்னா அடுத்த வாளுக்கு கொடு அப்படின்னு அர்த்தம். இதை மூணும் சொன்னா அப்படின்னா 3 பேரும் ஆஹா புரிஞ்சுன்னு வரோம், இனிமே அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு வந்தான்னு சொல்லுவா. அதை போல தான் இந்த அசுரர்களுக்கு தய இல்லாததுனால இந்த தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயாகுருத சௌகிருதம், எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்க பழகிங்கோப்பா, எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும்ப்பா, எல்லா ஜீவராசியும் அன்பாக இருக்கட்டும்ப்பா, இருக்கணும்ப்பா. இதுதான்ப்பா நம்ம மனுஷாலா பிறந்ததுக்கு வாழ்க்கையை பூர்ணத்துவம் அடையிறதுக்கு. ஏன்னா அன்பு இல்லைன்னா மனுஷ ஜென்மாவே இல்லை. அதுவும் அந்த அன்பை வச்சுன்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட காமிக்கிறதுங்கிற மனுஷனால தான் முடியும். அது இல்லைன்னா நாம் அப்புறம் மிருகங்களாக தான் இருப்போம். அதனால் அன்பு தான் வேணும் அப்படின்னு பிரகலாத சுவாமி உபதேசம் பண்ணி அந்த ஸ்லோகத்தை தான் எடுத்து காமிச்சா. அப்படி அந்த அன்பு பண்ணிட்டோம்னா என்ன, எல்லாத்தையும் எல்லா ஜீவராசியும் அன்பாக இருந்தால் நமக்கு என்ன பண்ணும்னர், சர்வேஸ்வரனான பகவானோட அன்பு நம்மள்கிட்ட வந்துடும். அந்த அதோக்ஷஜனோட அன்பை நாம் சம்பாதிச்சுக்கலாம். நம்ம ஈஸ்வரனோட கருணையை அடையிறதுக்கு தான் இவ்வளவோ என்னெல்லாமோ பூஜைக்கு பண்ணுறோம், கோவிலுக்கு போகிறோம், குளத்துக்கு போகிறோம், என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம். இதெல்லாம் விட சுலபமாக என்னென்ன, நம்ம எல்லாத்தையும் அன்பை காமிச்சிட்டோம்னா, அன்பு மயமாக இருந்துட்டோம்னா அந்த அன்பே சிவமான அந்த பரமேஸ்வரனோட கிருப்பையும் நம்ம மேலே வந்துடும். இதான் இதில் வர சாரம். இதை ஸ்லோகத்தை படித்து காமிக்க சொல்லி, இதான்ப்பா மனுஷனாக பிறந்தா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை நெறி, எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும். அந்த அன்பு கூட எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நிஷ்காமியம் அன்பாக இருக்கணும். அடுத்தவா நம்மள்கிட்ட வெறுப்பை காமிச்சா கூட நாம் அன்பாக இருக்கணும். அதுதான் அவர் என்கிட்ட பிரியமாக இருக்க, நான் அவர்கிட்ட பிரியமாக இருக்கேன் அப்படின்னா இது ஒரு பிஸ்னஸ், இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய விசேஷம் இல்லை. அவருக்கு கண்டா நம்மளை கண்டா பிடிக்கலன்னா கூட நமக்கு அவரை பிடிச்சதுன்னா நம்ம அவர்கிட்ட அன்பாக இருந்தோன்னா காலப்போக்கில் அவருக்கும் நம்ம மேலே பிரியம் வரத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த பையனுக்கு இதெல்லாம் விவரித்து பெரியவா சொல்லிவிட்டு இது அவனுக்கு புரியறாப்புல இங்கிலீஷில் சொல்லுன்னா. இது சொன்னோன்னு அந்த பையன் கண்ணால் தாரதாரே தண்ணி விட்டார். அவர் உடனே சொன்னார், வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு, எனக்கு புரியுறது அப்படின்னு. பெரியவா இப்போ சொன்னதே எனக்கு புரியுறது, அதனால் எனக்கு இனிமேல் இங்கிலீஷில் அதை மாற்றி சொன்னால் தான் புரியும்னு இல்லை அப்படின்னு. அதில் பாருங்க ஆச்சரியம், அன்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு அடுத்த வாழ்க்கை சொல்லணும்னா இதுலேருந்து ஒன்று தெரியுது, லாங்குவேஜ் தான் வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. லாங்குவேஜ் ஒரு தடையாக இல்லை, ஒரு தேசமோ காலமோ எந்த ஒரு தடையும் இல்லைன்னு தெரியுது. அன்பாயிருன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறவருக்கு அதே அன்போடு சொன்னார்னா புரிஞ்சுக்கிறவா எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு காமிக்கிறது. அப்படி பிரேமஸ்வரூபமாக இருக்கிற பெரியவா அன்பாக இருக்கிறது தான் மனுஷ ஜென்மா எடுத்ததுக்கு பிரயோஜனம், அன்பாக தான் இருக்கணும், அதுதான் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையனுக்கு, அந்த பையன் பரம சந்தோஷப்பட்டார். சொல்லிட்டு
அப்போ அவர் சொன்னார், இதே மாதிரி விஷயத்த பல பேர் சொல்லியிருக்கலாம், ஆனால் என்னமோ அதெல்லாம் ஒரு வார்த்தையா இருந்ததே வழியா அதுக்கு ஒரு ஜீவனா இருந்து என்ன போய் உள்ளுக்குள்ள பாதிக்கல. இப்போ பெரியவா சொல்றது வார்த்தையா மட்டும் இல்ல, எனக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன ஆத்மாவை தொடறது. இதுக்கு தான் காத்துட்டேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த பையன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அப்படி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. அதுக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். ஏன்னா அன்பே வடிவமா இருக்கிற அந்த பெரியவா தான் நமக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும். அப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த பையன் போன. நிஜமாவே பெரியவா அந்த பையனுக்கு சொன்னா எல்லாருக்கும் நமக்கு புராணங்களை சொல்லியிருக்கு, வேதம் தான் சொல்றது, சாஸ்திரம் தான் சொல்றதுன்னா கூட பெரியவா அப்படிதான் அன்பு ஸ்வரூபமா இருந்தாளா அப்படின்னு அப்படியே தான் இருந்தா, அன்பு ஸ்வரூபமா தான் இருந்தா. முன்னால பல நிகழ்ச்சிகள் பார்த்திருக்கோம். பரம நாஸ்திகர்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கிறாப்புல தான் இருந்தது. அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பெரியவா பிரியத்தை காமிச்சதுதான். காஞ்சிபுரத்தில் போயின்னு இருக்கா கோவிலுக்கு, காமாட்சி கோவிலுக்கு. வழியில் இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் இருப்பா இல்லையா, அதில் ஒருத்தர் காலில் பேண்டேஜும் இண்டேஜெல்லாம் போட்டுன்னு ஒரு கம்பம் ஓனிண்டு ஐயா ஐயாண்டு கையை நீட்டு நிற்கிறான். பெரியவா அப்படி தாண்டி போயிட்டா. போன பெரியவா உடனே திரும்பி பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கிறவாள்லாம், உங்கள்கிட்டலாம் ஏதாவது பைசா இருந்தால் அவனுக்கு போடுங்க பாவம் அப்படின்னு. இது பெரியவாளே ரெஃபர் பண்ணினோன்னு என்ன பண்ணா, கூட இருக்கிறவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு அவ 5, 10 ஏதோ 50 ஏதோ போட்டா. அந்த ஆளுக்கு திடீர்னு பார்த்தா 300 ரூபா 400 ரூபா ஏதாப்புல சேர்ந்து கொடுத்தோம். அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. 5 ரூபாய்க்கும் 10 ரூபாய்க்கும் எல்லாரும் 8 4 தான் போடுவா. இங்க பெரியவா சொல்லிட்டான்னு வரவாலாம் 10 ரூபா 20 ரூபா 50 ரூபா 100 ரூபா நோட் போடுறாளே. எல்லாம் ஆச்சு. எல்லாரும் போட்டதுக்கு அப்புறம் பெரியவா உடனே அந்த ஆள்கிட்ட சொல்றா, இப்போ கால சாதாரணமா வச்சுன்னு போயிட்டு வா அப்படின்னு. இப்பதான் ஷாக்கா இருந்தது எல்லாருக்கும். என்னன்னா அந்த ஆளுக்கு நிஜமாவே காலு ஒன்றும் ஃப்ராக்சர் நொண்டி எல்லாம் இல்லை. நொண்டி மாதிரி காலை மடக்கி கட்டின்ட்டு இந்த மாதிரி பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு வேஷம் போட்டுன்னு அங்கே வந்து காமாட்சி கோவில் வாசல்ல நின்றுட்டு இருக்கு. இது பெரியவாளுக்கு போறதையே பார்த்துட்டா தெரிஞ்சு கொடுத்து இது ஏதோ ஃப்ராடு, இது ஏதோ வேஷம் போட்டுன்னு நிற்கிறான் அப்படின்னு. அப்படி தெரிஞ்சா கூட உடனே பெரியவா ஏன் போட சொன்ன, அதான் அன்பு ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது. இப்போ போட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. இந்த மாதிரி ஏமாந்து போயிட்டுமே, யாரோ ஏமாத்தி நம்மள்ட்ட வாங்கின்னு விட்டானே, இது பெரியவா சொன்னான்னா போட்டோம். உடனே இவாளுக்கெல்லாம் சொல்றா, பாவம் இல்லாத கொடுமை, எப்படியான ஏதானும் பண்ணி வயிற்றுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணுங்கிறதுனால இப்படி ஏமாத்தியானும் சம்பாதிக்கணும்னு தோன்றது. இல்லாத கொடுமை ஏழ்மைங்கிறது அப்படி எல்லாம் நம்மளை கீழே கொண்டு தள்ளுறது. என்ன பண்றது, எல்லாரும் மனுஷா தானே அப்படின்ட்டு உடனே பெரியவா சொல்றா, இனிமே அப்படி பண்ணாதப்பா, வேணும்னா தானே உழைச்சி பார்த்து சாப்பிடு, இல்லையா அப்படின்னு கேளு, யாச்சகம் பண்ணு, இப்படி ஏமாத்தி பண்ணாத அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லிட்டு போறா. இதுதான் அவ அன்பே ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. இவன் வேஷம் போட்டுருக்கான்னு தெரிஞ்சா கூட நாமளா இருந்தா ஏமாறப்படாது அப்படின்னு தான் ஜாகிரதை பண்ணிப்போம். பெரியவா அப்பவும் அவனுக்கும் கொடுத்துட்டு தான் உபதேசம் பண்ணாலே வழிய கொடுக்காத சொல்லலை. இதுதான் அன்பு அப்படிங்கிறது, அவ்வியாச்ச கருணை அப்படிங்கிறது. ஈஸ்வரனுக்கு அம்பாளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு இது மாதிரி அன்பு தான் இருக்கு நம்மள்கிட்ட. நாம பூஜை பண்றதுனால அம்பாளுக்கு ஏதான சந்தோஷமா, அவளுக்கு லாபமா, நாம ஒன்றும் பூஜை பண்ணலைன்னா ஏதானு கல்லை எடுத்து அடிச்சோன்னா அவளுக்கு ஏதானும் குறைச்சலா, ஒன்றும் கிடையாது. இப்படி நம்ம வாழ்த்தினாலும் சரி, விஷாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, போற்றினாலும் சரி, தூற்றினாலும் சரி, நமக்கு வேணுங்கிறத எப்பொழுதும் வேளா வேலைக்கு அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கு. இது ஈஸ்வரனோட குணம். அதுதான் அவ்வியாச்ச கருணைன்னு பேரு. ஏன்னா நம்மளால அவருக்கு ஒரு காரியமும் ஆக வேண்டியதில்லை, அவர் கொடுத்து தான் நமக்கு ஆகணும். அதை போல தான் நீங்கள் பெரியவாளும் அவ்வியாச்ச கருணாமூர்த்தியா காமாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால யார் அங்கே வந்து என்ன பண்ணினாலும் அந்த சன்னதியில் அவளுக்கும் அனுகிரகமாகவே இருக்கு. அவளுக்கு யாரையுமே ஒரு தோஷத்தை பார்த்தோ குறைய பார்த்தோ கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது. அதை ஒரு குறையாவே சொல்ல தெரியாது. கேட்டால் இப்படி தானே இருக்கும், மனுஷன்னா இப்படி தான் இருப்பா, உலகம்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சர்வ சகஜமாக வச்சுடுவா. அதான் ஞானத்தோட உச்சி. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஒருத்தர் வாழ்க்கை நெறி என்னன்னு கேட்டால் அதை பிரகலாதன் சுவாமி சொன்னதை தயாகுருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா அது உடனே புரியுறதுன்னா எப்படி, அந்த அன்பு ஸ்வரூபமாக இருந்ததுனால்தான். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அதில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும்
புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும் வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவரு தேவர் அவரு தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி
நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை ஒட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமான் குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றுதாய்
சென்றூதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில மேல் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாத களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும்
குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை கோந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.